Dear student, welcome back my channel. Today in this class, I am going to explain chapter coordination compound topic isomerism. First to understand what is isomerism. The isomerism means same chemical formula, but different arrangement of the atom. Different arrangement of atom. Listen, isomerism என்னன்னா கெமிக்கல் ரெண்டு மாலிகுலர் ஃபார்முலாவுடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலா சேமா ஒரே மாதிரி இருக்கும், பட் அது டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த ஆட்டம். அதுக்கு ஆட்டம்ஸுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். அப்போ இந்த ஆட்டம் வந்து டிஃப்ரெண்டாக அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகி இருக்கிறதுனால அது எதில் சேஞ்ச் ஆகும்னா பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். பிசிக்கல் அண்ட் chemical properties will be changed. And the classification of isomerism, isomers or isomerism, it will be classified majorly two types. Majorly it is classified two types. One is stereoisomerism. Stereoisomerism. Next one, structural isomerism. Stereoisomerism and structural isomerism. Stereoisomerism, again it is classified two types. First one is the geometrical isomerism. Geometrical isomerism. The next one, optical isomerism. Optical isomerism. The structural isomerism, it is classified four types. It is classified four types. First one, linkage isomerism. Second one, ionization isomerism. Then third one, coordination isomerism. Fourth one, solvate or hydrate isomerism. Solvate or hydrate isomerism. Listen students, isomerism என்னன்னா கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ஆட்டத்துடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். அப்போ ஆட்டம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகி இருக்கிறதுனால அந்த மாலிகுல்ஸ், அந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். அப்போ ஐசோமெரிசத்தை ஃபர்தராக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம் and structural isomerism classify பண்றோம். Stereo isomerism, that means again classified two types, geometrical isomerism and optical isomerism. Structural isomerism, again it is classified four types. First one, linkage isomerism, ionization isomerism, coordination isomerism, then solvate or hydrate isomerism. Stereoisomerism. Definition. What is stereoisomerism? The stereoisomerism means the same chemical formula, same definition, same chemical formula and the same bond arrangement. Bond arrangement of atom, but it will be differ in spatial arrangement.
But the structural isomerism definition, same chemical formula, but different in arrangement of atom, or the bond arrangement is different. Arrangement of bond is different. This is the classification. Then first I am going to explain stereoisomerism. What is called the stereoisomerism? The stereoisomerism means the same chemical formula, same bond arrangement, but different spatial arrangement. Here it is again classified the geometrical arrangement and optical arrangement. First one I am going to explain geometrical isomerism. Geometrical isomerism. The geometrical isomerism, it will be arises in heteroleptic compound. Heteroleptic compounds. It is arises in heteroleptic compound. Heteroleptic compounds, that means this is the central metal atoms. Then the ligands is different types. The different types ligands are in the compounds on the square planar compound. Square planar compound. Then the next step, the central metal atom X, the different 4 types, otherwise A, B, C, D. This is also square planar compound. Square planar compound. The tetrahedral compounds do not exist in the geometrical isomerism. But square planar compound la mattum da geometrical isomerism paaka mudiyum. Tetrahedral complex la geometrical isomerism paaka mudiyadhu. Yana tetrahedral vandu and the 4 ligands me same ligands ah irukum. The next octahedral complex nu paathona, octahedral complex X4, then Y2, 6 ligands, octahedral complex. Octahedral complex, then also metal X3, Y3. இந்த மாதிரி இருக்கும். இது octahedral complex. Octahedral complex. அப்போ geometrical isomerismத்துக்கு first condition heteroleptic compound ஆ இருக்கணும். Heteroleptic compoundனா ligands வந்து different ligands ஆ இருக்கணும். ஒரே மாதிரியான ligands ஆ இருக்க கூடாது. Geometrical isomerism எதுல எல்லாம் பார்க்கலாம்னா square planar complex and octahedral complex. Square planar complex எப்படி இருக்கணும்னா metal plus 2 different types ligands இருக்கலாம், இல்லனா 4 different types ligands இருக்கலாம். Then metal, this is octahedral complex, 4 same and 2 different. Then second case la 3 and 3 are different ஆ இருக்கும். இத வந்து geometrical isomerism example. Then first type, the square planar compound. The first square planar compound எப்படி இருக்கும்னா ஒரு மெட்டல் இருக்கும். மெட்டல் வந்து ரெண்டு ஃபார்ம்ல இருக்கும். இப்போ x and x, then y and y. This is a cis form. இது வந்து என்ன சொல்லணும்னா 6 ஃபார்ம் சொல்லணும். x ஒரே இதுல இருக்குது, 90 டிகிரில இருக்குது. y 90 டிகிரில இருக்குது. அதாவது சேம் சைடுல இருக்குது. x சேம் சைடுல இருக்கு, y சேம் சைடுல இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்னன்னா cis ஃபார்ம் சொல்லணும். தென் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கும். இந்த x and x அது 180 டிகிரில வரும். 180 டிகிரில ஆப்போசிட் சைடுல வரும். y and y இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்.
டிரான்ஸ்ஃபார்ம். இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் எக்ஸாம்பிள் the platinum NH3 2 times Cl2. This is one of the coordination compound. Think பண்ணிக்கோங்க, இந்த NH3 X ன்னு எடுத்துக்கோங்க, Cl வந்து Y ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ metal atom platinum. So platinum is a metal atom, then NH3, then NH3. Left side Cl same side, NH3 same side இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்னா cis form சொல்லுவோம். ரெண்டுமே சேம் சைடுல இருக்குது. Then another form platinum NH3 இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சைடுல இருக்குது. Then the chlorine also is in the opposite side. So இது வந்து என்னன்னா cis form. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அதாவது ஒரே லிகாண்ட்ஸ் 2 டைம்ஸ் இருக்கும், அடுத்த லிகாண்ட்ஸ் 2 டைம்ஸ் இருக்கும், ஸ்கொயர் பிளானார் காம்பவுண்டா இருக்கும். இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். Then the second example, square planar compound metal ABCD. இப்போ மெட்டல் ஏங்கிற காம்பவுண்ட் A B C D. இந்த இடத்துல ஏங்கிற ஆட்டம் அல்லது மாலிகுல்ஸை வந்து ரொட்டேட் பண்ணக்கூடாது, அதுல ஃபிக்ஸட் பொசிஷன்ல வைக்கணும். அப்ப இது ஒரு ஃபார்ம்ல கிடைக்கும். the second one A வந்து ஃபிக்ஸட்ல இருக்குது, ஸோ A இந்த பொசிஷன்ல இருக்கும். B என்ன செய்யும், ரொட்டேஷன் ஆகும். B ரொட்டேஷன் ஆச்சுன்னா இதுல இருக்கிற B வந்து டவுன்ல வரும், அப்ப இங்க வந்து B கிடைக்கும். அப்ப C வந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு போகும், C லெஃப்ட் சைடு போகும். தென் D வந்து ரைட் சைடுக்கு வரும், ரொட்டேஷன். Then the third case metal. Now you see this again, this B will be rotated. B இந்த சைடுல இருந்து ரைட் சைடுல இருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்துரும். அப்ப B A வந்து ஃபிக்ஸட்ல இருக்கும், C வந்து ரைட் சைடு போயிடும், D வந்து டவுன்ல வரும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஏயும் பியையும் கம்பேர் பண்ணணும். அப்ப ஏயும் பியும் சேம் சைடுல இருக்குது, ஸோ இது வந்து சிஸ் ஃபார்ம்னு சொல்றோம். ஏயும் பியும் சேம் சைடு சிஸ் ஃபார்ம். இங்க வந்து ஏயும் பியும் ஆப்போசிட் சைடு, ஸோ இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம். இங்க வந்து ஏயும் பியும் சேம் சைடுல இருக்குது, ஸோ சிஸ் ஃபார்ம். இந்த கண்டிஷன்ல இந்த மாதிரி டைப் இருக்கிற கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ல ரெண்டு சிஸ் ஃபார்ம் கிடைக்கும், ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கிடைக்கும். ரெண்டு சிஸ் ஃபார்ம் கிடைக்கும், ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கிடைக்கும். Then the third one is the third category, octahedral complex. The first compound metal X வந்து 4 times இருக்குது, so X. இப்போ இதுல வந்து சிஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எதை பொறுத்து அமையும்னா இந்த Y பொறுத்து தான் அமையும். ஸோ X வந்து 4 பிளேஸ்ல எழுதிட்டோம், தென் Y, அதாவது எப்படின்னா 90 டிகிரி அடுத்தடுத்த பொசிஷன்ல Y இருந்திருக்குது, ஸோ இதை வந்து சிஸ் ஃபார்ம் சொல்லுவோம். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா Y அதாவது 180 டிகிரி ஆப்போசிட் சைடுல வருது, ஸோ திஸ் இஸ் த டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ X. டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். டிரான்ஸ்ல வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்குது, 180 டிகிரில ஆப்போசிட்டா இருக்குது Y. அப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இங்க வந்து X வந்து 90 டிகிரி பக்கத்துல இருக்குது, ஸோ திஸ் இஸ் த சிஸ் ஃபார்ம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுறேன். எக்ஸாம்பிள், the compound is the cobalt NH3 4 times Cl2. So cobalt is a central metal atom, NH3. Then the Cl. So this is the cis form. ரெண்டும் பக்கத்துல வந்துருக்கு, 90 டிகிரில வந்திருக்குது. Then the transform cobalt Cl
Cl is in the opposite side. Then NH3, 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 NH3. இந்த மாதிரி கிடைக்கும். Then the next one, next compound, octahedral complex. One more example I am going to explain. One more example, cobalt, Cl2, En2. The En2 na ethane 1,2 diamine. Ethane 1,2 diamine. This is the formula of the ethane. Ethane. So இது வந்து ரெண்டு டோனார் ஆட்டம் இருக்கும். ஈத்தேன்ல வந்து இந்த ஈத்தேன் 1,2 diamine ஸ்ட்ரக்சர் CH2 NH2 அது 2 டோனார் ஆட்டம் இருக்குது. ஸோ 2 டோனார் ஆட்டம் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம லிகாண்ட்ஸ்ல எடுக்கும்போது இது வந்து 2ன்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும், 2 டோனார் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால 4 plus 2, இது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6ன்னு வரும். ஏன்னா இது வந்து 2 டோனார் ஆட்டம் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து 2 into 2ன்னு மல்டிபிள் எடுத்துக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த 4. ஸோ 4 plus 2 6. அப்போ இது வந்து என்னன்னா ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் தான். டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். இது வந்து என்னது, ஒரு ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் தான். ஸோ நம்ம சிஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போடுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோபால்ட் குளோரினை வச்சு தான் நம்ம பண்ண போறோம் சிஸ். அப்போ Cl அண்ட் அடுத்த பொசிஷன்ல Cl வரும். This is a 90 degree. Then En இந்த மாதிரி இருக்கும். En then En இந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து சிஸ் ஃபார்ம். அதாவது குளோரின் வந்து 90 டிகிரில இருக்குது. So this is the cis form. Then the trans form, CO, cobalt, then chlorine and chlorine. Chlorine and chlorine opposite side la இருக்குது. Then En the transform. The transform. Then the next type octahedral complex, X3 and Y3. இதை வந்து cis and transform சொல்ல மாட்டோம். Facial and FAC and meridional MER சொல்லுவோம். எப்படின்னா மெட்டல் ஆட்டம் இருக்குது. மெட்டல் ஆட்டத்தில் X3. ஸோ X3னா X then Y இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கும். சரியா, சேம் வந்து ஒரு ஃபேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட், ஒரே இடத்தை பார்த்தது மாதிரி இருக்கும். ஒரு ட்ரையாங்கிள் பொசிஷன்ல வரும். ரெண்டுமே ஃபேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்னா நம்ம ஃபேஸை பார்த்தது மாதிரி ஒரே பிளேஸ்ல இருந்த மாதிரி இருக்கும். இது ஒரே பிளேஸ்ல இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து FAC ஃபேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட். தென் மெரிடியனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்னா எப்படி இருக்கும்னா, அதாவது ஒன் லிகாண்ட் வந்து ஆப்போசிட் 180 டிகிரில இருக்கும். இல்லைன்னா என்ன சொல்லலாம், இது எல்லாமே 90 டிகிரில இருக்கும். எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் இந்த மூணுமே 90 டிகிரில இருக்குது. இங்க ஒய் மூணுமே 90 டிகிரில இருக்குது. பட் இந்த கேஸ்ல எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஆப்போசிட் 180 டிகிரில இருக்கும். அது மாதிரி ஒய் அண்ட் ஒய் ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கும். then the remaining x, then y, then 1 2 3 4 5 6 x இந்த மாதிரி ரெண்டுனா ஆப்போசிட்ல இருக்குது. y இது வந்து என்ன இருக்கு, ஆப்போசிட்ல இருக்குது. அது வந்து என்ன சொல்லணும்னா மெரிடோனியல். ஸோ மெர் அரேஞ்ச்மெண்ட். இல்ல எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. the example is example CO, cobalt, NH3 3 times, NO2 3 times. So in the complex, cobalt is in the center atom. So NH3 first one,
NH3 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 ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல கிடைக்கும். This is the next one NO2 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 இது ஒரு அடுத்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் பொசிஷன்ல கிடைக்கும். So this is the facial arrangement, FAC ன்னு எழுதுவோம். Then meridional arrangement cobalt, then NO2 and NO2 ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சைடுல வரும். Then NH3 ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சைடுல வரும். Then one NO2, then இங்க வந்து NH3. இது வந்து மெரிடோனியல் MER இப்படி சொல்லும். ஸோ இதான் வந்து என்னன்னா ஜான்ட்ரிகல் ஐசோமெரிசம். Then the next one is the optical isomerism. Next one optical isomerism. Optical isomerism means the optical isomerism is the mirror image. Mirror image is not super impossible. One another. This is called the optical isomerism. The optical isomerism na, for example, என்னுடைய ஹேண்ட் இப்படி இருக்குது. இப்படி இருந்துச்சுன்னா மிரர் இமேஜ்ல எப்படி கிடைக்கும்? எப்படி இருக்குதுன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். மிரர் இமேஜ் இப்படி கிடைக்கும். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை இந்த பிளேஸ்ல கொண்டு பேஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகாது? அதாவது இப்படி இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும் மிரர் இமேஜ். இப்போ இது என்னுடைய ரைட் ஹேண்டு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் இந்த மாதிரி மிரர் இமேஜா கிடைக்கும். இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டை அப்படியே நான் இங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேன்னா சூப்பர் இம்போசபிள். அதாவது என்னுடைய தம் சைடு இங்கே இருக்குது, பட் மிரர் இமேஜில் இப்படி இருக்கும். இதான் வந்து நாட் சூப்பர் இம்போசபிள். ரெண்டுமே என்ன செய்யாது? ஜாயின் ஆகாது. அதான் வந்து நாட் சூப்பர் இம்போசபிள். திஸ் இஸ் கால்ட் enantiomer. Enantiomer. The not superimposable atoms or ions are called chiral. Chiral atoms or chiral ion. அதாவது not superimposable. இதுல வந்து two configuration இருக்குது, plus configuration and minus configuration. Plus configuration is called the dextrorotatory. Then the minus configuration is called the levorotatory. இப்போ ஒயிட் லைட்டை பாஸ் பண்ணும்போது இப்போ டெக்ஸ்ட்ரோரொட்டேட்டரியா இருந்துச்சுன்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகும். லீவோரொட்டேட்டரினா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் ஆகும். ஸோ ஆப்டிகல் ஐசோமெரிசம்னா மிரர் இமேஜ், அதாவது மிரர் இமேஜ் தான். மிரர் இமேஜை எடுத்து அந்த காம்பவுண்ட்ல வந்து நம்ம சேர்த்தோம்னா சூப்பர் இம்போசபிள், நாட் சூப்பர் இம்போசபிள். அது நாட் சூப்பர் இம்போசபிள் ஒன் அனதர். அதான் என்ன சொல்றோம்னா enantiomer சொல்றோம். அப்ப அந்த ஆட்டம்ஸ் அயான்ஸ் என்ன சொல்றோம்னா கைரல்னு சொல்றோம். இதுல வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்னு வந்து பிளஸ் கான்ஃபிகரேஷன், இன்னொன்னு மைனஸ் கான்ஃபிகரேஷன். பிளஸ் கான்ஃபிகரேஷன்னா டெக்ஸ்ட்ரோரொட்டேட்டரி, மைனஸ் கான்ஃபிகரேஷன்னா லீவோரொட்டேட்டரி. அப்ப டெக்ஸ்ட்ரோரொட்டேட்டரின்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல போகும், லீவோரொட்டேட்டரின்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன்ல போகும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துறேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். எக்ஸாம்பிள்
CO, cobalt, En 3 plus. This is the one of the example of the compound. About cobalt, already I told you, this is the En is the ethane 1,2 diamine. இதுல வந்து 2 donor atom இருக்கும். 2 donor atom இருக்கும். So the structure is cobalt, the first one En, இந்த மாதிரி கிடைக்கும். second one En, the third En. இதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர். இதை வந்து ஆப்டிக்கல் மிரர் இமேஜ்ல எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த ரைட் சைடு அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் கிடைக்கும். CO, இப்போ ரைட் சைடில் இருக்கிற ரெண்டுமே லெஃப்ட் சைடில் கிடைக்கும். En இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ரைட் சைடில் கிடைக்கும். En இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ இந்த காம்பவுண்டை அப்படியே இந்த பக்கம் கொண்டு கம்பைன் பண்ணோம்னா இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடு வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு போயிடும். அப்போ சூப்பர் இம்போசபிள், நாட் சூப்பர் இம்போசபிள். அதுக்கு மேலே அப்படியே ஜாயின் ஆகாது. அதான் வந்து என்ன சொல்றோம்னா நாட் சூப்பர் இம்போசபிள். இப்போ இது வந்து என்னன்னா கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன்ஸும் பிளஸ் கான்ஃபிகரேஷன். இது வந்து என்னது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன். ஸோ minus configuration. A plus configuration is called the dextro-rotatory. Minus configuration is the levo-rotatory. Minus configuration is the levo-rotatory. Then the one more compound for the example. All the examples are given in your NCERT book. One more example. நம்ம geometry isomerismல பார்த்தோம். Geometry isomerismல cobalt Cl2 En2. geometry isomerismல இது வந்து cis and transform பார்த்தோம். இப்போ transform இதோட cis form one side I will explain. cis form Cl En, இது வந்து cis form பார்த்தோம். cis form பார்த்தோம். then the transform cobalt Cl En இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம். இதுல வந்து இந்த cis form compound it will be show the optical isomerism. transform வந்து என்ன செய்யுதுன்னா optical isomerism கொடுக்காது. அப்ப cis form ல optical isomerism போடுறேன். cobalt Cl En இதோட ஆப்டிகல் ஐசோமெரிசம் எடுத்தீங்கன்னா கோபால்ட் Cl En இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ இந்த மிரர் இமேஜை அப்படியே இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து வச்சோம்னா this is not super impossible. This is not super, sorry, not like this. The right side will get the left side. So Cl En ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ லெஃப்ட் சைடு வந்து இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது இங்கே வந்து ரைட் சைடில் கிடைக்கும். அப்போ இங்கே ரைட் சைடில் இருக்கிறது இங்கே லெஃப்ட் சைடில் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ இந்த காம்பவுண்ட் மிரர் இமேஜை அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்து வச்சோம்னு சொன்னால் அது நாட் சூப்பர் இம்போசபிள். இட் வில் பி நாட் சூப்பர் இம்போசபிள். இந்த குளோரின் வந்து இந்த பக்கமாக வரும், Cl இந்த பக்கமாக வரும். ஸோ இட் இஸ் நாட் சூப்பர் இம்போசபிள். அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோம்னா ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம் சொல்கிறோம். இது வந்து என்னென்னா பிளஸ் கான்ஃபிகரேஷன். இந்த காம்பவுண்ட் வந்து மைனஸ் கான்ஃபிகரேஷன். பிளஸ் கான்ஃபிகரேஷன் டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்டரி, மைனஸ் கான்ஃபிகரேஷன் லீவோ ரொட்டேட்டரி. தென் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி கிடைக்கும்னா
cobalt, Cl, Cl, En, En, mirror image, cobalt, En, En, Cl, Cl. பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரைட் சைடுல இருக்கிறது இங்க வந்து லெஃப்ட் சைடுல கிடைக்குது. அப்படி இருந்தாலுமே இந்த காம்பவுண்ட் இங்க கொண்டு வந்து வச்சோம்னா it will be super impossible. So this is not a optical isomerism. It is not shows the optical isomerism. Only the cis form it will be show the optical isomerism. Thank you, students. Next class I will explain the structural isomerism.